ਜਾਂਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੋ ਕਿ यूपी ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਬੇहद ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਘਿਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ तमाम ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇहद ਹਲਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੇहद ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਘਿਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਘਿਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। संयुक्त किसान मोर्चे की सहमति तो बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। राकेश टकैत ने न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल गलबात की और उस दौरान उन्हां वल्लों अपने संसद घिरन वाले बयान ते सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस बार सैशन दे विच संसद घिरन दा कोई इरादा नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे की सहमति तो बाद ही कोई फैसला होगा। तुहानूं दस दी कि संयुक्त किसान मोर्चे दे बैनर थल्ले जिन्ने किसान आगू ने भावें यूपी दे होण भावें मध्य प्रदेश दे होण और पंजाब हरियाणा दे किसान आए दिन मीटिंग्स करते हैं। हफ्ते दे विच 2 या 3 बार मीटिंग का दौर रखा जाता है और उस दौरान जो कुछ भी फैसले लए जाते हैं उन्हां ते मोहर जिहड़ी है वो लगाई जाती है। उस तो बाद ही कोई एक्शन प्लान जिहड़ा विढ़िया जाता है। तां राकेश टकैत वल्लों संसद घिरन दा बयान एक सामने आया सी जिस ते उन्होंने अपनी हुण सफाई दित्ती है। न्यूज़ 18 दे नाल गलबात करदियां होइयां उन्होंने सफाई दित्ती और उन्होंने कहा कि संसद घिरन दा फिलहाल कोई विचार नहीं है और जो कोई भी फैसला लिया जाएगा उस संयुक्त किसान मोर्चे की सहमति तो बाद ही लिया जाएगा। हमने किसानों को कहा है कि आप सरकार नहीं मान रही जी। बॉर्डर पर तो लोग आ ही रहे ना। बॉर्डर का मतलब दिल्ली है जी। बॉर्डर का मतलब ही दिल्ली है जी। आप उस पर रखो भाई। हमने ये थोड़ा कहा कि आप लाल किले पर जाना। लाल किले पर थोड़ा कानून बने हैं जी। तो दिल्ली की अगर कॉल करेगा आदमी तो संसद ठीक है। मतलब आप स्पष्ट कर रहे हैं कि जो अभी आने वाला कुछ दिनों में सेशन शुरू होगा उस दौरान आप संसद की तरफ कुछ नहीं कर रहे। उसमें नहीं जा रहे हम। ठीक है ठीक है। यूपी के किसान आगू राकेश टकैत अपने बड़बोलेपन वास्ते भी जाने जाते हैं और एक इन्हां दा बयान जिहड़ा बेहद हेडलाइन भी बनिया उसीगा फसल कुर्बान करने वाला बयान। तो फसल कुर्बान वाले बयान ते भी राकेश टकैत दा स्पष्टीकरण सामने आया। उन्होंने कहा कि किसानां नूं फसल बर्बाद करने दे लई मैं नहीं कहा सी। टकैत ने कहा अंदोलन दी मजबूती दे लई किसानां नूं तैयार रहण दे लई कहा सी और फसल बर्बाद करन दा अजे नहीं आया है समा। टकैत वल्लों कहा गया फसल वाउण दी थां गरीबां नूं दान करन किसान। टकैत ने किसानां नूं यह अपील भी की थी। तो तुहानूं दस दईए कि कुछ तस्वीरां जिहड़ियां ने पंजाब और हरियाणा तो भी सामने आईयां सी जिस दे विच किसान अपनी फसल वाउंदे होए नजर आए सी। अपनी पक्की खड़ी फसल नूं किसानां वल्लों वाया जा रहा सी जिस तो बाद लगातार सियासत भी पखड़ लगी सी और तमाम सियासी प्रतिक्रम भी सामने आउण लगे सी और खास करके राकेश टकैत दे इस बयान ते कहा जा रहा सी कि उन्होंने उकसाउण दा काम कीता है किसानां नूं जिस तो बाद किसान अपनी फसलां वाउण लगे ने और हुण उसते भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिता है। राकेश टकैत ने कहा कि अपनी फसल वाउण दी थां गरीबां नूं दान कीती जावे और उन्होंने कहा है कि फिलहाल फसल बर्बाद करन दा समा नहीं आया। तुहानूं दस दईए कि कुछ किसान उन्हां दे इस उकसाउण दे विच आके उन्हां वल्लों एक कदम चुके जा रहे सी और पंजाब और हरियाणा तो ये तस्वीरां भी सामने आ रही सी जिथे कि किसान अपनी फसलां नूं वाह रहे सन। फसल नहीं बर्बाद करनी चाहिए किसानों को जी। और उसका ना टाइम अभी है। ठीक है अपनी फसल को काट कर रखेंगे। ये तो पूरा जोन बना दिया ना। अब तो पूरे देश में जोन बन गया। जैसे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की फसल कटाई होगी अब शुरू। तो वे लोग यहाँ पर आ जाएंगे जब पंजाब में 15-20 अप्रैल के आसपास कटाई होगी जी। पंजाब के किसान अपनी कटाई करेंगे और वहाँ के लोग यहाँ पर आ जाएंगे। वो तो पूरा जोन बना दिया है पूरा संगठन में। नहीं वो तो ठीक है सर लेकिन देखिए आपके बयान को लेकर आपके साथी जब सवाल उठाएं तो इसलिए आपसे सवाल पूछना लाजमी है। हनन मौला कहते हैं कि आप बिना सोचे समझे बयान दे देते हैं। नहीं वो हनन मुल्ला हमारे लीडर है बड़े वे हैं और 40 लोगों की पूरी जत्थेबंदी है। ठीक है हमारे में कोई नहीं है सब लोग हैं। हमने जैसे यहाँ पे भी कहा भाई अगला जब भी प्रोग्राम होगा हमने दिल्ली के लिए लोगों को तैयार रहने के लिए कहा। जब भी संयुक्त मोर्चा कॉल करेगा वो 2 महीने में कर लो 6 महीने में कर लो 2 साल में कर लो जी। ठीक है तो अपना तेल ताल गिरवा के ठीक रखे। ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਹੁਣ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ।
ਉਧਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟੇ ਹੋਏ 94 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਨੇ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 94 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार 3 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। अलग अलग तरीके से सरकार पर दबाव बनाने का काम भी किया जा रहा है। जैसे संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान करता है उसी हिसाब से रेल रोको या फिर सड़क जाम करने के कार्य भी किसानों द्वारा किए जा चुके हैं और सभी के सभी शांतिपूर्ण ढंग से किसानों द्वारा किए गए। किसानों का सिर्फ मांग वही है कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे जब तक वो अपने घर वापस नहीं जाएंगे। और उसी के तहत आज सोनीपत में किसान खेत मजदूर संगठन द्वारा एक श्रृंखला बनाई गई है ट्रैक्टरों की। हम मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। सोनीपत के गांव रतनगढ़ से इसकी शुरुआत की गई है और गोहाना तक ये श्रृंखला गई हुई है। सिर्फ किसानों का वही मांग है कि 3 कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने पारित किए थे उन्हीं का विरोध करना इनका एक मकसद है। आप देख सकते हैं किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और ट्रैक्टरों की एक लंबी लाइन आपको दिखाई दे रही है। यही लाइन गोहाना तक है और गोहाना तक जो ट्रैक्टर हैं वो सभी किसानों के खड़े किए गए हैं। एक मैसेज दिया गया सोनीपत के किसानों के द्वारा कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांग को पूरी कर दे वरना वो आगे ऐसे आंदोलन को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मेरे साथ कुछ किसान हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर ये श्रृंखला आज क्यों बनाई गई, आखिरकार क्या मैसेज सरकार को? इसको सरकार का तो मैसेज बाद में बताओगे। हमारा आज एक तरफ रविदास जयंती है जी और एक शहीद चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हमने जो प्रोग्राम कराया था और इसके तहत हम सरकार को मैसेज देने का वो एक हमने जो पॉइंट रखा है। अगर जो 3 कृषि काले कानून हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 है इतने ये वापस नहीं होते, इतना पीसफुली चले जाएंगे। इतना सरकार जो नहीं मानेगी वो कितने हथकंडे अपना ले हम बिल्कुल भी बरगलाओगे नहीं। हम एकता के साथ पूरे जुटे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। हम शांतिपूर्वक आंदोलन करते ही रहेंगे फॉर इंडेफिनिट टाइम। तो किसानों का यही कहना है कि जो चंद्रशेखर आजाद का शहीदी दिवस और रविदास जयंती के उपलक्ष्य में यह श्रृंखला बनाई गई है और मांग वही है कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਭੂਮਾ ਨਗਰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਵੇਖੋ 60-65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁੜਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਕਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਘਰੋਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੜੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ। ਅਜੇ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬਰਾਦਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ। ਉਧਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ 24 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਹਵਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਵਿੰਦਰ ਘੜੀਆ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੰਦ ਲਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤੀ। ਚੰਦ ਲਾਲ ਕਰਮਜੀਤ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 20-25 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਜਿੰਦ ਭੂਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਐਸੀ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਤੂਪਾਲ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਚੰਦ ਲਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਸਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਰੀਤੂ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਲੈ ਜਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸੀ। 70,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਣੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 7 ਬੰਦੇ ਲਿਖਾਏ ਨੇ। ਉਹ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਟਿੰਗ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਕਟਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਰੰਤ ਵੀ ਆਹ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ 3 ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਇੰਨੀ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੰਜਾਮ ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।
ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਜਰਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰੋ ਜੋ ਖਾਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਸੀਟਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਤਿੰਨ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੀੜਤ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ, ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਸੈਕਟਰ 5 ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪਿਛਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝਗੜਾ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕਦੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।